3 lambda 3 is equal to 2L by 3 if F3 if B is the velocity of transverse wave and lambda 3 is the F3 is the frequency of vibration then F3 is equal to V by lambda 3. Lambda 3 को value कति थियो 2L by 3 हैन भनेपछि कति हुने भयो V upon 2L by 3 भयो 3 माथि गयो और F3 is equal to 3V by 2L. अब यो V by 2L भनेको F1 हो. Therefore F3 is equal to 3F1. Equation कति भयो 6. Oh. This is the frequency of third harmonic or first or second overtone. Similarly, from equation 2, 4 and 6, it is observed that the higher mode of vibration is an integral multiple of fundamental frequency. That is कति भयो F1 भयो एउटा अर्को 2F1 भयो 3F1 भयो 4F1 भयो हैन सबै इंटीग्रल मल्टिपल छ नि 1F1 2F1 फंडामेंटल मोड रेशियो फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक फोर्थ हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक अथवा फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन थर्ड ओवरटोन nth हार्मोनिक हो भनेपछि यदि nth हार्मोनिक हो भने ओवरटोन कति हुनु पर्यो n - 1 ओवरटोन हुनु पर्यो हैन यदि nth सेकेंड हार्मोनिक हो भने फर्स्ट 2 - 1 फर्स्ट ओवरटोन हैन थर्ड हार्मोनिक हो भने 3 - 1 सेकेंड ओवरटोन nth अथवा n - 1 ओवरटोन एउटै बुझिन्छ यो सकिन्छ हैन यो गर्न ल यति हो केही छैन अब ल अफ लास्ट टपिक हाम्रो ल अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ भन्ने छ त्यो अब अलिकति थोरै यहाँ लेखामला त्यसपछि त्यसको भेरिफिकेसन अर्को नेक्स्ट क्लासमा गरौँला थोरै यो मेट्दा हुन्छ यो बुझिन्छ यो के खासै केही छैन हो ठीक छ यो हुन्छ सर यो मेट्दा हुन्छ हैन मैले
हुन्छ ल अर्को छ ल अफ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन stress along a stress string along a stress string law of transverse vibration यो कहिले पनि 2 मार्क्स मा पनि सोध्छ ल हो हेरौँ we know the speed of transverse wave along a stress string is given by V is equal to root under T by V. Oh. The fundamental mode, equation 1 मान्ने, the fundamental mode of the stress string is F is equal to what here? V by 2L हो सर भनेपछि और यही माथि लेख्दिनु है और F is equal to 1 by 2L root under T by mu. Equation 2 negative from this equation from this equation it follows that there are 3 laws of vibration. There are 3 laws of transverse vibration along a stress string. Stress string. 3टा law छ एउटा F is directly inversely proportional to 1 by L, एउटा F is directly proportional to root T, अर्को F is the inversely proportional to 1 by root mu. 3टा law छ एउटा फर्स्ट मा law of length भन्छ हैन law of length इसलिए के भन्छ भने the law of length ले the fundamental frequency is inversely proportional to law of length अथवा F is inversely proportional to 1 by L भनिन्छ है F is inversely proportional to 1 by L law of length यहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ F is यो equation 1 the fundamental frequency is inversely proportional to the resonating length यो हामीले भेरिफाई पनि गर्नुपर्छ है resonating length of the string छ त्यहाँ जहाँ रेजोनेन्स हुन्छ त्यो हामीले तिमीले पछि यो resonating length बुझिहाल्छ resonating length of the string that is F is inversely proportional to 1 by L when T and mu is constant. Oh, T र mu constant भयो नि fundamental frequency is inversely proportional to 1 by length.
ठीक छ यो केही छ र बुझिरा छ नि हैन बुझिरा छ कि नै कसैलाई के कन्फ्युज छ हेर त ल अफ लेन्थ के हैन एउटा फ्रिक्वेन्सी लेन्थसँग डिपेन्ड छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल यदि टी र म्यू कन्स्ट्यान्ट छ भने यो ल अफ लेन्थ भयो तीनटा ल छ एउटा f देखि l एउटा f देखि रुट t एउटा f देखि रुट म्यू 1/√। यसलाई हामीले भेरिफाई पनि गर्छौं प्र्याक्टिकलमा नि यो गर्न पर्छ तिमीले अब प्र्याक्टिकल त यहाँ छैन हामीले यसको यहाँ थ्योरेटिकली गर्छौं ठीक छ बुझिन्छ यो इच्छाले बुझिरा छ इच्छा छ सर ल सेकेन्डमा ल अफ टेन्सन सेकेन्ड ल भनेको law of tension the fundamental frequency is यसमा है यो लमा the fundamental frequency is inversely directly proportional to the square root of tension produced in the string that is f is directly proportional to square root of t when L and mu are constant. अर्को थर्डमा छ ल अफ टेन्सन पछि अब ल अफ मास अथवा मास पर लेन्थ भनेको हुन्छ सिम्पली हामीले ल अफ मास लेख्छौं यसलाई द फन्डामेन्टल यसमा चाहिँ यो लमा के छ द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी is inversely proportional to the square root of mass per unit length अथवा linear density that is f is inversely proportional to 1/√μ when L and T are constant. यति हो तीनटा ल अब यसलाई हामीले भेरिफाई गर्न पर्छ एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं त्यही सोनोमिटर भन्ने अस्ति कोले सोनोमिटर सोधे थियो त्यही सोनोमिटर एक्सपेरिमेन्ट सोनोमिटर बक्स हो एउटा वुडन बक्स हो त्यो प्र्याक्टिकलमा नि गर्न पर्थ्यो हामीले तिमीलाई अब यहाँ प्र्याक्टिकल 12 को प्र्याक्टिकल गर्यो भने त्यो नि गर्न पर्छ सोनोमिटर एक्सपेरिमेन्टबाट सोनोमिटर बक्स एक्सपेरिमेन्टबाट यसको भेरिफाई गर्छौं हामीले ल अफ लेन्थ ल अफ टेन्सन र ल अफ मास तीनटा ल छ ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन अफ द स्ट्रिङ्स को एउटा ल अफ लेन्थ जहाँ डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेजोनेटिङ लेन्थ यहाँ चाहिँ के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ टेन्सन एउटा अर्को इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ टेन्सन प्रोड्युस इन द स्ट्रिङ भन्ने छ अब न्यूमेरिकलमा हेर्ने यो पनि आउँछ तिमीहरुको यो म्यू को छ नि कहिलेकाहीँ तिमीलाई म्यू को भ्यालु दिदैन के यो म्यू को भ्यालु थाहा हुँदैन म्यू को भ्यालुको सट्टा यसले डायमिटर र डेन्सिटी दिया हुन्छ न्यूमेरिकलमा है यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन नोट गरे हुन्छ रफमा यो यति मात्रै लेख्नु हुन्छ है लमा फेरि त्यसपछि यो नोटमा चाहिँ यो लेख्ने अनि रफमा यता हेर्ने नोट भनेर मैले मेट्ने है तिमीलाई कहिलेकाहीँ न्यूमेरिकलमा म्यू को भ्यालु दिदैन के
म्यू को सट्टा के दिन्छ भन्दाखेरि मलाई एउटा डेन्सिटी दिन्छ डेन्सिटी किनकि म्यू भनेको मेटेरियलसँग स्ट्रिङको मेटेरियलसँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ स्ट्रिङ कस्तो मेटेरियल हो ब्रासको हो कि कप्परको हो कि एल्युमिनियमको हो कि यो म्यू त्यससँग डिपेन्ड गर्ने हो वायरसँग नेचर अफ द मेटेरियलसँग र त्यो मलाई त्यतिखेर कप वायरको स्ट्रिङको डेन्सिटी र डायमिटर दिन्छ हो न्यूमेरिकलमा अब यहाँबाट यो रिलेसनबाट यो पनि लेखिन्छ नि त म्यू भनेको हामीले के पनि लेखिन्छ म्यू भनेको के हो हाम्रो मास अपन लेन्थ हो मास अपन लेन्थ हो नि हैन हो म्यू भनेको मास अपन लेन्थ हो कि हैन हो सर हो अब मासलाई मैले डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्न पाउँदिन पाइन्छ मास भनेको डेन्सिटी भनेको मास पॉइन्ट भोल्युम अब हेर्ने डेन्सिटी भनेको भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो लेन्थ काटियो भनेपछि आयो के आयो हैन डेन्सिटी इन्टु मास म्यू कति आछ नि है म्यू भनेको डेन्सिटी इन्टु एरिया अब एरिया भनेको एरिया अफ द वायर के छ पाइ d स्क्वायर बाइ 4 हैन त रो पाइ d स्क्वायर बाइ 4 d भनेको डायमिटर अफ द वायर हो यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हैन है अब रो इन्टु पाइ d स्क्वायर बाइ 4 यो फर्मुलामा राख्दा f इज इक्वल टु यो फर्मुलामा राख्दा कति आउँछ यहाँ हेरौं f इज इक्वल टु कति थियो 1/2l रुट अन्डर t बाइ कति थियो म्यू थियो हैन हो अब म्यू को भ्यालु राख्दा त्यति 1/2l रुट अन्डर t अपन म्यू भनेको छ रो इन्टु पाइ d स्क्वायर 4 माथि गयो हो पाइ d स्क्वायर बाइ 4 अब यो 4 यता आउँदाखेरि 2 भयो कति हुन्छ नि त यो 4 यता आयो 2 अपन 2l यहाँ d पनि बाहिर ल्याइदिउँ भनेको रुट अन्डर कति आयो t अपन पाइ रो 2 2 क्यान्सल भयो अब फ्रिक्वेन्सीलाई देयरफोर f इज इक्वल टु 1/ld रुट अन्डर t अपन पाइ रो यो न्यूमेरिकलको लागि इम्पोर्टेन्ट है यो क्वेशन यो इक्वेसन 1/ld भनेको डायमिटर अफ द स्ट्रिङ वायर रो भनेको डेन्सिटी अफ द वायर यो म्यू दिन्न के कहिले काहीँ डेन्सिटी र डायमिटर दिन्छ नि मलाई क्वेशनमा हो त्यहाँबाट यसरी निकाल्नु यो नोटमा लेख्ने ठ्याक्कै राइटमा साइडमा नोट भनेर लेख्ने यो इक्वेसन चाहिँ मलाई चाहिन्छ न्यूमेरिकलमा ठीक छ बुझिन्छ यो बुझिन्छ कि नै भन त आवृत्तिले बुझ्या हो आवृत्ति बुझ्या हो के अरे के भनेको आवृत्ति बुझ्या छ सर ल बुझ्या छ ल आजलाई त्यसो भए यति नै गरौँ है त ठीक छ ल यो नोट गर्ने न्यूमेरिकल आजलाई यति नै गरौँ है हस् सर हस् ल